اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے گھر سے ایک ایسی منی فیکٹری کا آغاز کر سکتے ہیں جس کی پروڈکٹس ہر گھر، ہر ہوٹل، ہر ریسٹورینٹ، ہر آفس، ہاسپٹل اور تقریباً ہر کاروبار روزانہ استعمال کرتا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اور اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہی کاروبار آپ کو چند مہینوں میں ماہانہ 1 سے 2 لاکھ روپے منافع تک پہنچا سکتا ہے، تو شاید آپ مزید جاننا چاہیں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان میں وائٹ لیبل کلیننگ پروڈکٹ بزنس کی کمپلیٹ فیزیبلٹی دکھانے والا ہوں۔ ہم بات کریں گے کہ اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے کتنا سرمایہ چاہیے، کون سی پروڈکٹس بنانی چاہیے، خام مال کہاں سے ملے گا، بیچیں گے کیسے، کس کو بیچیں گے، منافع کتنا ہوگا، خطرات کیا ہیں، اپرچونٹیز کیا ہیں، اور کیا یہ واقعی 2026 میں ایک اچھا کاروبار ہے یا نہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو کچھ ایسے ہڈن اپرچونٹیز بھی بتاؤں گا جن کے بارے میں زیادہ تر لوگ سوچتے بھی نہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ لیبل کلیننگ پروڈکٹ بزنس ہوتا کیا ہے۔ اس ماڈل میں آپ اپنے برانڈ نیم کے ساتھ صفائی کی پروڈکٹس بیچتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈش واش لکوڈ، فلور کلینر، ہینڈ واش، ٹوائلٹ کلینر، گلاس کلینر، لانڈری لکوڈ، کار واش شیمپو اور دیگر صفائی کی مصنوعات۔ آپ ان مصنوعات کو خود تیار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس بجٹ اتنا بھی نہیں ہے تو بھی آپ اس بزنس کو کس طرح سے شروع کر سکتے ہیں اپنے برانڈ نیم کے ساتھ، یہ بھی ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کاروبار کامیاب کیوں ہو سکتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ڈیمانڈ۔ آج کے ٹائم میں لوگ کھانا چھوڑ سکتے ہیں لیکن صفائی پہ کمپرومائز مشکل ہے۔ گھر ہو یا آفس، ہوٹل ہو یا ریسٹورینٹ، اسکول ہو یا ہسپتال، صفائی کی مصنوعات مسلسل استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ایک ریپیٹ پرچیز بزنس ہے، یعنی ایک دفعہ گاہک آیا، اگر اسے پروڈکٹ پسند آ گئی تو وہ اس کو بار بار خریدے گا۔ لیکن کامیابی کے ساتھ ساتھ ناکامی کے امکانات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے ناقص فارمولا استعمال کیا، اگر آپ نے برانڈنگ غلط کر دی، اگر آپ کا معیار خراب ہوا، یا آپ صرف فیس بک پر ایک پوسٹ لگا کر سیلز آنے کا انتظار کرتے رہے، تو کاروبار مشکل میں جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کاروبار کی کامیابی صرف پروڈکٹ بنا لینے پہ نہیں بلکہ سیلز، ڈسٹریبیوشن اور برانڈنگ پر منحصر کرتی ہے۔ لہٰذا آپ نے اس بزنس میں زیادہ سے زیادہ زور تگڑی سیل اور اچھی برانڈنگ پر لگانا ہے۔ اور مارکیٹ ریسرچ کی بات کریں تو پاکستان میں کلیننگ پروڈکٹس کی ڈیمانڈ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کی کلیننگ اور ہوم کیئر انڈسٹری اس وقت اربوں کی ہے، اور یہ مارکیٹ ہر سال مسلسل بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہری آبادی میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، صفائی کے بارے میں شعور میں اضافہ ہو رہا ہے، ہوٹلز اور ریسٹورینٹس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلیننگ پروڈکٹس کا گھریلو استعمال میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ میری نظر میں اس کاروبار کی ڈیمانڈ ویری ہائی ہے۔ اب کمپٹیشن دیکھ لیتے ہیں۔ مارکیٹ میں اس وقت بڑے نام موجود ہیں جیسا کہ لیمن میکس، ویم، ڈیٹول، سرف ایکسل اور درجنوں لوکل برانڈز۔ تو پھر نئی کمپنی مقابلہ کیسے کر پائے گی؟ یہاں ایک اہم بات سمجھیں، آپ کو ویم یا لیمن میکس سے مقابلہ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مارکیٹ میں اتریں گے۔ آپ کو اس گاہک کو ڈھونڈنا ہے جو لیمن میکس خریدنا تو چاہتا ہے لیکن قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک ایسا متبادل ڈھونڈ رہا ہے جو قیمت میں تو کم ہو لیکن کوالٹی سیم وہی دے جو لیمن میکس دے رہا ہے۔ یہی آپ کا موقع ہے۔ آپ کی یو ایس پی ہونی چاہیے، کم قیمت، تگڑا معیار۔ اب بات کرتے ہیں اپنے ٹارگیٹڈ کسٹمرز کی، کیونکہ کوئی بھی بزنس بغیر کسٹمرز کے زیرو ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کلیننگ پروڈکٹس صرف گھریلو خواتین ہی خریدتی ہیں۔ یہ غلط سوچ ہے۔ اصل میں آپ کے پاس بہت ساری مارکیٹس دستیاب ہیں۔ گھریلو خواتین، ہوٹلز، ریسٹورینٹ، مساجد، اسکول، ہاسپٹل، کار واش سینٹر، لانڈری سروسز، سپر اسٹور، شادی ہال، فیکٹریاں، آفیسز اور بے تحاشا کلائنٹس کی لائن ہے۔ در حقیقت B2B مارکیٹ یعنی کہ بزنس ٹو بزنس جو آپ ڈیل کرتے ہیں، یہ B2C سے بہت زیادہ فائدہ دے جاتی ہے۔ ہمیں نظر تو آ رہا ہوتا ہے کہ اگر کسٹمر لیتا ہے تو یہ پروڈکٹ 150 میں لے رہا ہے، لیکن اگر ہم ڈائریکٹ بزنس کو دے رہے ہیں تو 120 میں لے رہا ہے۔ اس میں تو منافع کم ہے، بظاہر یہی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن بزنس ٹو بزنس جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو ہماری ڈیلز بڑی ہوتی ہیں، زیادہ مال نکلتا ہے، تو کم مارجن رکھ کے بھی پروفٹ ایٹ دا اینڈ زیادہ ہی بن جاتا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے کیا کچھ چاہیے، اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ بزنس صرف 1 لاکھ روپے کے بجٹ سے بڑی آسانی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو اپنے گھر کا ایک چھوٹا کمرہ، گراج یا گودام چاہیے جہاں پہ آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں، اور پھر چند بنیادی چیزیں چاہیے جن میں لیکوڈ مکسر، فلنگ مشین، اسٹوریج ڈرمز، ڈیجیٹل اسکیلز اور پیکنگ کا سامان چاہیے۔ لیکوڈ مکسر صرف 60,000 روپے میں آ جاتا ہے اسٹین لیس اسٹیل کا۔ لیکوڈ فلنگ مشین 20, 22, 24 ہزار روپے میں آپ کو مل جاتی ہے۔ را مٹیریلز، پیکنگ مٹیریلز،
बोतल्स, लेबल्स, ये सारी चीजें 25 से 30 हजार रुपए में आपकी शुरू में ली जा सकती है। 1,10,000 रुपए के बजट में आप ये अपना पूरा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, लेबल्स, स्टिकर्स, इनमें से कोई भी चीज अपने नाम के साथ बनवाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 030187000646। आप इस नंबर पे राब्ता करके इन तमाम चीज़ों के रेट्स, मालूमात और ख़रीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा ये खाम माल आप अगर कराची में हैं तो जौड़िया बाजार से मिल सकता है, साइट एरिया से मिल सकता है, लाहौर के गिरदनवा में है तो शालमी से मिल सकता है, फैसलाबाद और रावलपिंडी की मार्केट्स में भी ये तमाम मटेरियल्स बआसानी दस्तयाब होते हैं। लेकिन यही मटेरियल्स अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहें, क्वालिटी की गारंटी के साथ मंगवाना चाहें, हसल में नहीं पड़ना चाहते तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है। और इसके साथ मैं आपको एक बहुत अहम मशवरा भी देना चाहूंगा कि कभी भी एक सप्लायर पे मुनहसर मत हों। हमेशा 2 या 3 मुतबादिल सप्लायर्स रखें। अगर एक सप्लायर किसी वक्त किसी भी वजह से आपका माल डिलीवर करने से कासिर है तो आपके पास पाइपलाइन में बैक एंड पे 1 से 2 सप्लायर्स ऐसे होने चाहिए कि आप फौरन उनसे रब्ता करें ताकि आपकी सप्लाई चेन मुतासर ना हो और आपका काम सप्लाई की वजह से, रॉ मटेरियल्स की वजह से, बोतल्स की वजह से ना रुक जाए। अब ऑपरेशन प्लान की बात करते हैं। मशीनरी वगैरह सेट करने के बाद खाम माल मंगवाएं, फार्मूलेशन तैयार करें। अगर आपके पास अच्छी फार्मूलेशन नहीं है तो मैंने आपको जो नंबर्स दिए हैं आप उनसे मशीन्स, मटेरियल्स परचेज करते हैं तो आपको बेहतरीन किस्म का फार्मूला बिल्कुल मुफ्त मिल जाता है। मिक्सिंग करें, क्वालिटी चेक करें, पैकिंग करें, लेबल लगाएं और ग्राहक तक पहुंचा दें। लेकिन एक चीज कभी नजरअंदाज ना करें, क्वालिटी कंट्रोल। हर बैच को टेस्ट करें, फोम टेस्ट, pH टेस्ट, क्लीनिंग टेस्ट, ये लाजमी हर बैच से अलग अलग करें, क्योंकि अगर एक बैच भी आपका खराब हो गया और कस्टमर के पास एक दफा भी आपकी गलत प्रोडक्ट चली गई तो आपका इमेज उनकी नजरों में खराब हो जाएगा और दोबारा वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। और यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करता चलूं कि अपनी ब्रांडिंग करने के लिए शुरू में ही अपना नाम रजिस्टर्ड लाजमी करवा लें। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनसे राब्ता करके अपने किसी भी प्रोडक्ट के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि आपका नाम कोई भी चोरी ना कर पाए। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पे, पैसा। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को अगर हम तकसीम करें तो तकरीबन 80,000 रुपए की मशीनरी, 15,000 रुपए का रॉ मटेरियल, 5,000 की बोतलें, 5,000 के लेबल्स। अब बात करते हैं मुनाफे की। मिसाल के तौर पे एक 250 ml की, 250 ml की डिश वॉश बोतल आप तैयार करते हैं तो ये बोतल माल तैयार करके पैक होके स्टिकर लेबल लग के 60 रुपए में तैयार हो जाती है। रिटेल में 140-150 रुपए में बिकती है। अगर आप दुकानदार को 95 से 100 रुपए में यही बोतल प्रोवाइड करते हैं तो आपको एक बोतल के पीछे ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 45 रुपए, जो तकरीबन 40% बनता है। और अगर आप माहाना सिर्फ 100 दर्जन बोतलें फरोख्त कर लें तो आपकी टोटल सेल बनती है तकरीबन 1,14,000 रुपए, जिसमें से आपका ग्रॉस प्रॉफिट बनता है 54,000 रुपए। और मुनासिब अखराजात निकालने के बाद तकरीबन 40-45 हजार रुपए आप पहले महीने से ही कमाना शुरू कर सकते हैं। और ये एक सिंगल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन है। आप इसी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 10 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और अगर आप हर प्रोडक्ट्स की इतनी ही सेल कर पाते हैं तो प्रॉफिट कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। और अगर आप B2B मार्केट पकड़ लेते हैं, मतलब डायरेक्ट बिजनेसेस को बल्क में प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये प्रॉफिट और बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अब खतरात की बात करते हैं, क्योंकि रिस्क तो हर कारोबार में होता है। इस कारोबार में जो रिस्क हो सकते हैं वो हो सकते हैं कि खाम माल महंगा हो जाए, सेल्स कम हो, नया ब्रांड होने की वजह से एतमाद की कमी, सप्लाई चेन मुतासिर हो सकती है, मनफी रिव्यूज आ सकते हैं, या ग्राहक क्रेडिट पे माल खरीद कर अदायगी करने में ताखीर कर सकता है। इन सब मसाइल का मुकम्मल हल तगड़ी प्लानिंग और सिस्टम बनाने में है। अब आते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे, और यही वो जगह है जहाँ पे 95% लोग गलती कर जाते हैं। आज के टाइम में हम समझते हैं कि सोशल मीडिया पे हम सिर्फ तस्वीर लगाएंगे और हमें सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। हाँ, ये ठीक है कि आपको लोकल मार्केट के साथ साथ इंटरनेट पर भी अपनी प्रोडक्ट की तशहीर करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट देखते हैं, उनकी नजर के सामने से एक दफा गुजर जाती है तो उनके जहन में उस प्रोडक्ट का एक नक्शा बन जाता है, एक तस्वीर बन जाती है। और वही प्रोडक्ट जब बार बार वो सोशल मीडिया पे इश्तिहारात पे देखते हैं और उसके बाद वही प्रोडक्ट वो अपनी लोकल मार्केट में दुकान पे पड़ी हुई देखते हैं तो एक इम्प्रेशन बनता है और एक दफा सेल
हो जाती है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम हो तो रिपीट ऑर्डर्स खुद ब खुद निकल आते हैं। लेकिन मैं आपको मजीद चंद इजी पीजी मार्केटिंग ट्रिक्स बता देता हूँ जो लोकल मार्केट में अप्लाई होती हैं। पहली ट्रिक, 100 सैंपल्स बनाएं और बिल्कुल मुफ्त तकसीम कर दें। सुनने में बेवकूफ़ाना बात लगेगी, लेकिन इस पे गौर करेंगे तो ये आपकी पहली सेल निकालने में बहुत कारगर साबित होगी। दूसरी ट्रिक, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स और जहाँ पे इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ पे स्टार्ट में मुफ्त ट्रायल पैक दे दें कि इनको इस्तेमाल करके ट्राई करें। तीसरी ट्रिक जो बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, रीफिल सिस्टम मुतारिफ करवाएं। सस्ता मिलेगा, बोतल की कॉस्ट निकल जाएगी, एक ही दफा बोतल खरीदेगा और बार बार उसी बोतल में रीफिल करवाएगा, उसके पैसे बचेंगे, एक यूनिक ट्रेंड बनेगा। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। चौथी ट्रिक, 3 खरीदें एक फ्री हासिल करें। 5वीं ट्रिक, हर पैक के साथ एक मुतलका प्रोडक्ट बिल्कुल मुफ्त दे दें। जैसा कि हम लिक्विड डिश वॉश को मिसाल लेके चल रहे हैं, तो उसके साथ आप एक स्पॉन्ज बर्तन साफ करने के लिए जो फॉर्म होता है वो बिल्कुल मुफ्त दे दें। 5.5 रुपए में कॉस्ट करता है, 5.5 से 6 रुपए में। ये साथ एक चिपका दें शुरू में, 4 दिन इसको चलाएं, तो यकीनन सेल्स में इजाफा हो सकता है। अब कुछ हिडन अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ दुकानों को टारगेट करते हैं क्योंकि उनके माइंड में ये प्रोडक्ट सिर्फ घरों की जरूरत है, लेकिन असल पैसा यहाँ है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। आप मसाजिद, हॉस्पिटल, स्कूल, हॉस्टल्स, कार वाश, लॉन्ड्री सर्विसेज, शादी हॉल, फैक्ट्रियां, गोदाम, जिम, ब्यूटी सैलून, बार्बर शॉप्स, सिक्योरिटी कंपनियां और सरकारी अदारे। आप अगर इन मार्केट्स में एक दफा किसी तरह से घुस जाएं, आपको किसी मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, 1 लाख रुपए के बजट में ये पाकिस्तान के बेहतरीन काबिले अमल कारोबारों में से एक कारोबार है। लेकिन याद रखें, इस कारोबार का असल राज प्रोडक्शन नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, असल राज ब्रांडिंग, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर आपको अच्छी पैकिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग कहीं से नहीं बन पा रही तो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे राब्ता करके लेबल्स बनवा सकते हैं, तैयार करवा सकते हैं। और हाँ, एट द एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो शख्स सेल्स सीख गया वो इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जा सकता है। अल्लाह हाफिज।